दो मुद्दे मेन होंदे है जी, एक सेहत ते एक एजुकेशन। और जदों ये राजा जी कांग्रेस सरकार जदों ही आई, इन्हें उदों ही तो जोड़े सेवा केंद्र बंद करते सी और नाल दी नाल ही इन्हें 800 जोड़े स्कूल बंद करते सी। इन्हां नूं पंजाब दे लोकां नाल कोई सरोकार नहीं। देखो ये दिल्ली च बैठा केजरीवाल पंजाब का की कर दूगा। जिहड़ी हैगी आप पार्टी इहदे ते मैच्योर सीजनड बंदे है नहीं, एवें पढ़ के कितों 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 सीजन बनने वास्ते इट टेक्स टाइम टू बिकम ए सीजन पॉलिटिशियन। इसके अज की घड़ी पंजाब च कांग्रेस की सरकार है तो सारा कुछ फेल है। दिल्ली च केजरीवाल की सरकार है, किन्नी हाहाकार है। उत्थे पानी बिजली का ये जिहड़ा क्लेम करते सी वो भी है नहीं। और जिहड़ी सेंटर की सरकार है उसका बहुत ज़्यादा इफैक्ट हो रहा है इस गल ते कि वो भी अज पंजाब वास्ते सुहिरद नहीं। ये बहुत माड़ी गल है जी मोदी साहब की। देखो सब तो सीधी जी गल ये है कि जदों लोग ये कहते कि सानू नहीं चाहिए, असी इस गल नाल नहीं सहमत। सरकार लोगों की लोगों द्वारा लोगों वास्ते हुंदी है, तो जदों लोग इस गल नूं नहीं मनते, इस कानून नूं नहीं मनते, तो थोपना नहीं चाहिए। लोगों की मर्जी नाल लोगों वास्ते होवे तां लोगों नूं जदों ये लगदा है कि सानू फेवर नहीं, इस करके ये मोदी सरकार नूं ये वापस लेना चाहिए। और बेचारे साडे किसान जिहड़े इन्ना संताप भोग रहे हैं, मैं उन्हां वास्ते भी परमात्मा अगे दुआ करां कि बेचारे सुख नाल चढ़दी कला नाल जित करके आपो अपने घरें। इस वारी जिहड़ी पंजाब की सरकार सी वो झूठियां सौहां खा के आई सीगी और लोगों नूं बड़ियां उम्मीदां सी, क्योंकि बहुत वड्डे वड्डे वादे इन्हां ने कीते सी। और उन्हां वादियां दे नाल नाल इन्हां ने सौं गुटका साहब नूं हत्थ च फड़ के दमदमा साहब वाल हत्थ करके खाधी सी, जिहदे करके लोग इस यकीन च आ गए कि साडा सारा कर्जा माफ़ हो जूगा, साडे बच्चों नूं कर नौकरी हो जूगी। और जिहड़े साडे उड़ान न्यूज़ 24 देख रहे तमाम दोस्तों नूं अमन औलख तरफों प्यार भरी सत श्री अकाल। घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 5 ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਖੀਆ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਖੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਫੱਤਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭੁੱਚੋ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਬਕਾ MLA ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि सरकारां प्रति, राजनीति प्रति उन्होंने की राय आ ते आने वाले दिनों के विच उन्होंने की प्लानिंग आ। जी फत्ता साहब, कोटफत्ता साहब जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं दर्शन सिंह कोटफत्ता, एक्स MLA बठिंडा देहाती, और चैनल वाले आए है, इन्हों जी आया भी कहना और धन्यवाद करदा कि अज बठिंडे च बहुत ज़्यादा मीह पै गया, पर फिर भी बेचारे पानी दे विच दी लंघ के आए है। सो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा ते जो तुसी ये जॉब करना है उहदे लई भी तुहानूं वेलकम करदा। जी दर्शन साहब, राजनीति की गल करते तुहानूं लंबा समा हो गया राजनीति दे विच, 20 सालों तो जिहड़े उपर तुसी राजनीति के रंग रूप वो देख रहे हो, है ना। तो जेकर इन्हां लंबे समय की आपां गल करदे हां, राजनीति की गल कर रहे हैं, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लग रहा कि जो बठिंडे की गल करते हैं, विकास की गल करते हैं, तो जो बठिंडे की राजनीति का पद्धर आ, सियासत का पद्धर आ, वो दिनों दिन उपर उठन की बजाय थल्ले डिगदा जा रहा? बिल्कुल तुसी सही हो, कर थल्ले डिगण वाली गल तो नहीं, ये परिस्थितियां होंदियां जी, देश दियां सूबे दियां परिस्थितियां होंदियां। आपां जदों अपनी 10 साल सरकार सी, 7 तो लैके 12, 12 तो लैके 12 तो लेके 17 तक बहुत वधिया काम किया, और लोग मनते सी कि श्रोमणी अकाली दल की सरकार है जिहड़ी
ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰ ਕਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਯਕੀਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਔਰ ਘਿਓ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਇੱਕ ਵੀ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਮਾਤ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਮਾਤ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਕਦੋਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਵਧੀਆ ਭੇਜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਡਾ ਹੈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਵੱਜਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਕਰੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਫਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਸ ਨਾ ਆਵੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੀਬਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਆਪਦੀਆਂ ਕਬੀਲਦਾਰੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 1997 ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਰੂਗੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਮੁਫਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 13/31 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ 10 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਜੇ 10 ਰੁਪਈਏ
ਆਪਾਂ ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ 10 ਲੀਟਰ ਰੋਜ਼ ਫੂਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 5 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਉਹ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ETT ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦਾ ਧਰਨਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾੜੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਉਹ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਰੈਵਨਿਊ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਕਮਾਈ ਆਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਆਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥਰੂ ਵਿਕਦੀ, ਠੇਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਜ਼ ਲਾ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਟੈਕਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਸਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ 2-2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਦੇ 20 ਸਾਲ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲੈਣ 'ਤੇ ਲਾਤੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਔਰ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਬੱਚੇ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਵਜੀਫੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇਊਗੀ, ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਊਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਰਸਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਲੋਨ ਆਪ ਉਤਾਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਥਰਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ, ਜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੀ ਰਾਖ, ਇਹਦਾ ਧੂੰਆਂ ਸਾਰਾ ਬਠਿੰਡੇ ਨੇ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਬਰੀਕ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਪਿਛਲੀ, 715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਵਿਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਨਿਊਵਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਰਿਨਿਊਵਲ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2025 ਤੱਕ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਔਰ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਹਲੇ ਕਰਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੋਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਦੋਂ। ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਅਹਿਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ 'ਤੇ? ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਮੇਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਈ, ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੇ 800 ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਏ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਰਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਮਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ 'ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰ ਸਕਦੀ? ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬੀਬਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੀ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ 18 ਜੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MP ਵੇਲੇ 1 ਸੀਟ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਗਲਾਹਟ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ 18 ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 24% ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ 19 ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਚਿਓਰ ਸੀਜ਼ਨਡ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਤੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਟ ਟੇਕਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਬਿਕਮ ਏ ਸੀਜ਼ਨਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੇਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਆ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੋਪਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੀ। ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 13 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ MSP ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ 'ਤੇ ਜੀ ਜੇ ਇਹ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਾਈਵਰਜਨ ਹੋਊਗੀ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਜੀ ਜੇ ਦੁੱਧ 70 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 65 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵਧੀਆ ਕਮਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜੇ ਉਹ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ MSP, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਕਣਕ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਝੋਨੇ 'ਤੇ MSP ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬੀਜਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਜਿਣਸ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲ ਹੈ, ਫਰੂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ MSP ਕਰਤੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਟਾਈਮ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਜੀ
ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋਟਪੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੀ ਆ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੀਮੇ ਆ ਉਹ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਉਡਾਨ ਨਿਊਜ਼ 24 ਦੇ ਨਾਲ।